ना मैनेजर बसंत कहला बाबू मुंड थरे गरम हेले से कौन करती तुम जान डेड बॉडी भुवनेश्वर जीव एक भी आफियार मुझे लिखाई नेता मैनेजर आउ बसंत मैनेजर दुई जन मैनेजर जी की जुक्ति करुले जहाँ को मुझे पचारूली से कौन कले मामुनी की डाकी देके हाथ उठे दी हाँ हाथ उठे माने जो नेता आउ बसंत मामुनी माड़ खाईगला तापर भी आज्ञा यात्रा कला गोटे कथा मीडिया सामने कौचे माड़ खाइला गोटे कलाकार यात्रा कला 200 परिवार बचापी 200 कलाकार दर्शक बस गंडगोल हो परिचय हूँ यात्रा जगत में समस्ते जानती मो ना बापी कुमार बोली एक्चुअली नाटा हूँ शेषदेव षडंगी मिसेस ना मामुनी षडंगी घर भद्रक मु रोचे भुवनेश्वर घटना किसी ना आज्ञा घटनाटा बहुत भाविले बहुत बड़ हो पैसा मागिबारू ये सब कठड़ा हो फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट हूँ 3 मास है मु पैसा पाई नी जहाद्वारा कि आज देवी काली देवी 3 मास होगला 3 मास होगला पर मुझे अधर्य होगली मो परिवार को मुझे चलेबी मुझे पैसा नेले मो परिवार को मुझे चलेबी आपण टेंशन मुझे बुझुची कि मुझे मुझे चलेबी 3 मास पर 22 तारीख दिन मत कहले आज तो पैसा दि जाव हाँ मालिक कहते अनंत नारायण धल नांडू बाबू अशोक सम्राट तुलसी पृथ्वीराज ए 3टा पार्टी जे मालिक अच्छा अनुष्ठान अशोक सम्राट से 2 वर्ष है कम करुच्ची गत वर्ष कौन सी कंप्लेन नाला पैसा ठीक ठाक पाऊे कौन कंप्लेन ना केबे भी दिने कौन सी मालिक को पैसा मेटर में दिने गोटे फोन ले भी से पैसा पठाती किंतु एथर 3 मास पर से फोन उठेले 15-20 थर फोन कला गोटे थर उठे कह 10 मिनट पर फोन करुच्ची 10 मिनट बोली 4 घंटा 5 घंटा पड़े फिर आम 20-30 थर फोन कला थे उठेबे उठे मुझे 4टा बेलू पठाऊँ आ उठे करें एरा विरक्ति लगे यही सेम केसटा बारंबार ही लास्ट को यही जो गला 22 तारीख पर्यटन केसटा चलला 22 तारीख चल 22 तारीख दिन से कहते समस्त को पैसा देवे बोली 22 तारीख दिन मुझे सकाଳେ बालियापाଳ कैंप को जीवा समय बालेश्वर पास कर जस्ट मुझे फोन कली बाबू आ पैसा पत्र कथा कौन बुझिले आज कि दिंतु ना आज दि जाव केत देवे ना 2टा बेलू दि जाव ठीक अच्छे आज्ञा मु अपेक्षा कली से दिन पास करगला से दिन यात्रा है ना वर्षा फर्षा कि जो कारण हो कौ कारण यात्रा बंद कले मु बुझी ना किंतु यात्राटा है ना ता परदिन 23 तारीख आज तो 25 तारीख ना 23 तारीख दिन फास्ट नाइट यात्रा है हाँ आज तो 25 23 तारीख दिन फास्ट नाइट यात्रा है 22 तारीख यात्रा हबार थिला 22 तारीख पाखर आरंभ हबार थिला 23 रु आरंभ है सेटू मु कहली हो ठीक अच्छी 23 तारीख होगला मु सकाळु फोन कली बाबू मते पैसा पठातु मत कहले 2टा बेलू पैसा चल जाओ मु 2टा बेलू अपेक्षा करी 2:30 बेलू फोन कली बाबू पैसा पठातु गोटे गोटे फोन ने उठाऊ था फोन से 23 तारीख दिन मुझे कहली पैसा पठातु ना पैसा 4टा सुधा पड़ेगा बोले ठीक अच्छे आज्ञा 4टा 15 रही अपेक्षा करी 4टा बेले फोन कली बाबू पैसा कहीं आसलानी ना 9टा 9टा भर पड़ जाओ ठीक अच्छे आज्ञा मुझे कितु आपको कहीदे मत आउ ठकातुनि नदेवे मना करूँ देवे जदि मत दिंतु आमती बल आंतुनि भल लगुनि मो परिवार पूरा अचल हो गला आम 2 जनकर दरमारू आ 7 लाख टंका थिला पाइबार अप टू जून 13 पर्यंत आमको 7 लाख पाइबार अच्छे मुझे कहली से एमती कथा है राति 10:30 बाजिगला फोन आ उठेले ना 20-30 थर फोन कला आम 2 जन बाहर के आसलु रूम रू यात्रा करिबा पाई यात्रा यात्रा यही जो पाटिमुंड कथबार्ता भर मो मेलोडीटा पास करगला मु मेलोडी कर पारि ना हाँ गत गत काली नुह ता आग दिन 23 तारीख दिन मामुनी तार यात्रा कला मु यात्रा कर मेलोडीटा कर पारि से मु गाड़ी पाखे रही मुझे भितर को भी आउ गलिनी मामुनी यात्रा कर सारा सकाल को आसला आम जेनराली जमी आम रूम को जाऊँ सेमती रूम गलु कहीं मत किसी पचार ना कहीं किसी करना गत काली कौन है सकाल आम रही रूम रे जेनराली जमी रोहन यात्रा पटे राति 11टा बाजिला आम बाहर राति 11टा जो बाजिला बाहर गत काली 2टा पाखु
ଚାଲିଲା ଏଇରକମ ଏଇ ପଇସା ଦବା ନବା କଥା ଚାଲିଲା। କେତେବେଳେ ଦେବେ କୁହନ୍ତୁ ନା, ଆଜି ପଠେଇବି 10 ମିନିଟ୍ ରହ 10 ମିନିଟ୍ ରହ, ଏରକମ କରି ରାତି 11ଟା ବାଜିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ଆପଣ ପଠେଇବେନି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଚାଲରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ଦେବେ ନାହିଁ ଆପଣ। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପଇସା ଆଉ ନବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ଯାଉଛି। କହିଲେ କୁଆଡେ ଯିବୁ? ଅନୁଷ୍ଠାନ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୋ ପେଟ ମରିଗଲାଣି, ମୋ ସଂସାର ଭାସିଗଲାଣି, ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବି? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଫେରେ ମୋ ଅସୁବିଧାର ଶୁଣିବି ନା ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିଛି, ମୋ ସଂସାର ଏଇଥିରୁ ପୋଷା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମ 2 ଜଣ ଦରମାରେ ପଇସା ହଉଛି ସଂସାର। 11ଟା ବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ମାମୁନି ଘରକୁ ପଳେଇବା। ଏହା କହିକି ମୁଁ ବେଡ଼ିଂ ଧରିକି ଆସିଲି। ରାତି ଯାତ୍ରା ପାଟିକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ବେଳେ, ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ, ସେତେବେଳେ ବେଡ଼ିଂଟାକୁ ଧରିକି ମୋର ଯୋଉ ଆସବାବ ପତ୍ର ଥିଲା ପାଟି ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆଣିକି ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ୍ କରିକି ଆମେ ଆସିଲୁ। କେହି ମୋତେ ଅଟକେଇ ନାହାନ୍ତି। 5 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତାପରେ ଫୋନ୍ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଗଲା। ବାବୁଙ୍କର ଭଣଜା ବାବୁ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅମର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଫୋନ କଲେ। ବସନ୍ତ ଫୋନ କଲା। ସିଏ ଜଣେ ମ୍ୟାନେଜର, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କାହାରି କଥା ଶୁଣିବିନି। ବାବୁ ମୋ ଫୋନ ଉଠୁନାହାନ୍ତି, ପଇସା ଦେଲେନି। ମତେ ପଇସା ଦେଲେ ମୁଁ ଯିବି। ସେଇ ସମୟରେ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ବାବୁ କହିଲେ ତୁ କାହିଁ ଫୋନ ଉଠଉନୁ? ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ 30 ଥର ଫୋନ କଲେଣି ଉଠଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭଣଜା ଫୋନ କଲେ ମୁଁ କାହିଁ ଉଠେଇବି? ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ନା, ଚାକିରି କରିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଭଣଜା ଫୋନ କରୁଛି କି କିଏ ଫୋନ କରୁଛି, ମୋ ନମ୍ବର ସେଭ୍ ନାହିଁ। କହିଲେ ହଉ ଦେଖି ସେ ଫୋନ କରୁଛି। ଫୋନଟା ଧରିଲୁ ତା ହାତରୁ। ମୁଁ କହିଲି ନା, ମତେ ଲଗାନ୍ତୁ ଫୋନ ଆପଣ, ମୁଁ କାହା ଫୋନ ଧରିବାକୁ ଚାହିଁନି। ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋ ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ କଥା ହଉଛନ୍ତି ନା, ମତେ ଫୋନ ଲଗାନ୍ତୁ। ମତେ ଫୋନ ଲଗେଇଲେ ଯେମିତି ଆମେ ସେ 5 କିଲୋମିଟର ଯାଇକି ସେଇଠି ଅଛୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ। ମୁଁ କହିଲି ମତେ ଫୋନ ଲଗାନ୍ତୁ। ଲଗେଇଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ପଇସା 12ଟା 1 ହେଇଯିବ ପଠେଇଲା ବେଳକୁ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ମାମୁନି ମୋ ହାତରୁ ଫୋନଟା ଛଡେଇଲା। କହିଲା ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଖେଳିବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭରସା ଦେଇକି ଚାଲିଛି। ବାବୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ବୁଝେଇକି ଚାଲିଛି। କୋଉ ଦିନ ରିଜିଟ୍ ହେଇଛି? ଆଜି ମତେ 4 ଲକ୍ଷ 7 ଲକ୍ଷ ଅଛି, 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ 4 ଲକ୍ଷ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି, ମୁଁ ତ ଆର ବର୍ଷ ପାର୍ଟି କରିବିନି। ମୁଁ ତ ପାର୍ଟି କରିବାର ନାହିଁ, ଏତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇପାରିବିନି 4 ଲକ୍ଷ। ଯଦି ହବ 50,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତଥାପି ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡ ଭିତରେ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ପଇସା ଏମିତି ଏଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ 4 ଲକ୍ଷରୁ ମାମୁନି କହିଲା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମତେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଗେ ଘରକୁ ପଠେଇଦିଏ। ମାମୁନି କହିଲା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦିଏ, କିଛିଟା ଗୋଟେ ସେଭ୍ ହେଇଯାଉ। EMI ବାଉନ୍ସ, ସବୁ ବାଉନ୍ସ। ସେଠୁ କହିଲେ 50,000 ଦେବି। ତାଙ୍କ ଭଣଜା 20,000 ଥରେ 30,000 ଥରେ ସାଙ୍ଗେ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପଠେଇଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ 50,000? କହିଲେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯା, ସେଠି ଦେଇଦେବେ ସେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ହଁ ସିଏ ମ୍ୟାନେଜର ଆଣିକି ତ ଦେବେ କମିଟି ଠାରୁ। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଏଇଠି ମୋତେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଲା, ସେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମୁଁ ଯିବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯିବି ନାହିଁ। କହିଲା ବାପାଟା ଧନଟା ଯା ତୁ, ମୁଁ କେବେ ଭୁଲ କରିବିନି, ତୁମେ ଯେମିତି ଭଲରେ ଅଛ ଭଲରେ ରୁହ, ଇଏ କର ସେ କର। ମୁଁ କହିଲି ସବୁ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମତେ ପଇସା ଦେଲେ ସିନା ମୁଁ ଭଲ ହେବି। ପଇସା ନ ଦେଇ ଖାଲି ଏମିତି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ତାପରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପେଣ୍ଟି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆମେ ଫେରିଲୁ। ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ଆମେ ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ଭିତରେ ମାମୁନି ଗଲା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ। ଯାତ୍ରା କରିଦେଲା। ଯାତ୍ରାଟା କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଗଲି, ମେକଅପ୍ ଟାଇମ୍ ଠିକ ଟାଇମ୍ ନା, ମୁଁ ଗଲି ସେତେବେଳେ ଆନାଉନ୍ସ କରିବାକୁ। ଆନାଉନ୍ସ ଯୋଉ କରିବାକୁ ଗଲି କାଲି, ଏଗୁଡାକ ଥିଲା ପହରଦିନ କଥା ଗୁଡାକ। କାଲି ଯୋଉ ଆମେ ଜେନେରାଲି ଆସିଲୁ, ଆସିକି ଜେନେରାଲି ପଶିଲୁ, 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଛୁ, ଆଉ ତ କିଛି କହିହବନି। ଏବେ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ସକାଳ ହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାତ୍ରାଟା ଆମେ କରିବା। ମାମୁନି ଗଲା ତା ପେଣ୍ଡାଲ ଭିତରକୁ, ମୁଁ ପେଣ୍ଡିଂ ରୁମ୍ରେ ବସିଛି, ମୋ ଫୋନ୍ ଧରିକି ମୁଁ ରେଡି ହେଇକି ଯିବି ପେଣ୍ଡାଲ। ମୁଁ ଫୋନ୍ଟା ଧରୁଛି, କମିଟି ବାଲା ଆସିକି ମୋତେ 5-7 ଜଣ ଅଟକେଇଲେ। ଫୋନ୍ଟା ତୁ ନେଇପାରିବୁନି, ତୁ କାଲି କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରିବାକୁ କିଏ? ଯଦି ପଚାରିବେ ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ପଚାରିବେ କିମ୍ବା ମାଲିକକୁ ପଚାରିବେ। ଆପଣ ଜଣେ କମିଟି ଲୋକ, ମୁଁ ଜଣେ କଳାକାର, ଆପଣ ମୋତେ ଚାର୍ଜ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ। କହିଲା ଅଧିକା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନା, ଫୋନ୍ ଧରି ପାରିବୁନି, ତୁ ଏଠୁ ବାହାରେ। କାଲି ହଁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍, ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ମୁଁ ଧରିକି କୁହେ। ମତେ କହିଲେ ତୁ ବାହାରେ। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବାହାରିବି କଣ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କଣ ତ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ନା। କହିଲେ ନା ତୁ କିଛି କଥା କହନା, ତୁ ବାହାରେ। ସେଠୁ ମୁଁ ବାହାରି ଆସିଲି ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଟାଇମରେ ମାମୁନି ବାହାରି ଆସିଲା। କହିଲା କଣ ହେଇଛି? ମୁଁ କହିଲି ଏରକମ ସୋଦାସୋଦି କରିସାରିଲେଣି ମତେ, ଆଉ କଣ ସୋଦାସୋଦି କରିସାରିଲେଣି ଦୁନିଆ କଥା। ମାମୁନି ସେଠୁ ଫାୟାର ହେଇଗଲା। କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଶୋଧିବେ? ଆପଣ କିଏ ସେ? କହିଲେ ତୁ କିଏ ସେ? ଚାଲିଲା କଥା, ଏଇ କଥାଟା ଯୁକ୍ତର ଟିକେ ଚାଲିଲା ଭିତରେ ମାମୁନି କହିଲା ଆପଣ ଏତେ ଭଦ୍ର କମିଟି, ଗୋଟେ କଳାକାରକୁ ମାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାନେଜର ଠିଆ 3 ଜଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ମାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ପଚାରନ୍ତୁ, କାରଣଟା କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ଥାଉଁ କଳାକାର ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇଲେଣି କମିଟି ଲୋକ। କହିଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ତାପରେ ମାଡ଼ଟା ହେଲା କେତେବେଳେ, ଏଇ ହଁ ଯୁକ୍ତତର୍କ ଚାଲିଲା ଭିତରେ ମାମୁନି କହିଲା ମୁଁ ଯାତ୍ରା କରିବିନି। ହିଚ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏମିତି ହୁଏ, ଯେହେତୁ ଏମିତି ହେଲା ଯାତ୍ରା କରିବିନି। ମୁଁ କହିଲି ମାମୁନି ତୁ ଯାତ୍ରା କରିବୁ।
ଯାତ୍ରାଟା କରିବେ। ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କ କମିଟି ଜଣେ ବয়োଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ ସେ ଆସିକି ବୁଝାଉଥାନ୍ତି ବାପି ବାବୁ ମାମୁନି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଏଇ ସମୟରେ ସେ ଯେ ତୁ କିଏ ସେ ଏମିତି ଚାଲିଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଗୋଟେ କମିଟି ଲୋକ ବିରାଟ ବଡ଼ କିଳାଟେ ଥିଲା ତାକୁ ଉଠେଇକି ଖୋପାଡ଼ିବା ପାଇଁ କହିଲା। ସେଠୁ କମିଟି ଲୋକ ତାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ଚେୟାରଟେ ତଳେ ଥିଲା ତାକୁ ଧରିକି ଏମିତି ଛାଟିଦେଲା। ମାମୁନି ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଗଲା। ଯଦି ବାଜିଗଲା ମାମୁନି ଆଉ ଟିକେ ହିଟ୍ ହେଇଗଲା। କାନ୍ଦ ହେଇକି କହିଲା ଯେ ମତେ ମାଡ଼ ହେଇ ସାରିଲାଣି। କମିଟି ଲୋକ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କି ମାଲିକ କିଛି ବୁଝୁନି। ଲଗା ସେ ଫୋନ୍ ମାଲିକକୁ। ସେଠୁ ମୁଁ ସେ ମ୍ୟାନେଜର ଦି ଜଣ ବସିଥିଲେ ସେଠି। ମୁଁ କହିଲି କଣ ଦେଖୁଛ କଣ? ଆରେ କଳାକାର ପରେ ମାଡ଼ ହଉଛି ଟି। ମୁଁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଫାଙ୍ଗୁଳି ହଲେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି। ସିଏ ମତେ ତା ହାତ ଦେଖେଇଲା। ମୁଁ କହିଲି ହାତ ରଖ। তুমি ଜାଣିପାରୁଛଟି କଣ? ହଁ ସେ ନେତା ବାବୁ ଆଉ ବସନ୍ତ ବାବୁ ଭାବ ବାବୁ ଜଣେ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ମତେ କିଛି କହନା। ଆଉ ସେ ନେତା ବସନ୍ତ ବାବୁ ଏମିତି ହେଲା ପାଟିମୁଣ୍ଡ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବାବୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲା ପରେ ବାବୁ କହିଲେ ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି। ଆପଣ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପଚାରି ବୁଝନ୍ତୁ କଣ ହେଉଛି ଏଠି। ତା 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲୁ। ବାବୁ କଣ ବୁଝିଲେ? ନା ବୁଝିବି କଣ ଖରାପ ଭାଷା ଟିକେ କହିଲେ। ଖରାପ ଭାଷା ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଯାହା ଆସିଛି। ମାମୁନି ଫୋନ୍ ଧରିଛି। ସେ ଖରାପ ଭାଷାଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ। କହିଲେ ଯେ ଏତିକି ମାଡ଼ ନୁହେଁ କମିଟି ବାଲା ତମକୁ ଆହୁରି ମାରିବେ। ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିକି କଣଟା ମୁଁ କରୁଛି ଦେଖ। ଆର ବର୍ଷ କୋଉଠି ଯାତ୍ରା ପଟେ ଚାକିରି କରିବ। ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ। ତାପରେ ମୁଁ ମାମୁନିକି ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲି। ସେ ତାପରେ ଏତିକି ଭିତରେ ମାମୁନି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝଉଥାଏ। କମିଟି ଲୋକ ଆସି ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଆସି କହିଲେ ବାପି ଭାଇ ମାମୁନି ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଯାତ୍ରା ଛାଡ଼ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ମାମୁନି ଯାତ୍ରା ଯାଇ କଲା। ମୁଁ ବାହାରେ ରହିଲି। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ରହିଲି। ମୋତେ ଗାଡ଼ି ଚାରିପଟେ ଜଗିକି ରହିଲେ କମିଟି ଲୋକ। ମୋତେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ଚେୟାର ପକେଇ ତାଙ୍କର ବସିଲେ। ମୋତେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ମାମୁନି ଯାତ୍ରା କଲା। ଯାତ୍ରା ମଝିରେ ନେତା ମ୍ୟାନେଜର ଆଉ ବସନ୍ତ ମ୍ୟାନେଜର 2 ଜଣ ମ୍ୟାନେଜର ଯିଏକି ଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ସେମାନେ କଣ କଲେ ମାମୁନିକି ଡାକି ଦେଇକି ହାତ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ହାତ ଉଠେଇ ମାନେ ଯୋଉ ନେତା ଆଉ ବସନ୍ତ। ମାମୁନି ମାଡ଼ ଖାଇଗଲା। ତାପରେ ବି ଆଜ୍ଞା ଯାତ୍ରା କଲା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛି ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ଗୋଟେ କଳାକାର ଯାତ୍ରା କଲା 200 ପରିବାର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। 200 କଳାକାର ଦର୍ଶକ ବସିଛନ୍ତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଯିବ। ଆମେ କହିଲେ ଆମେ ସକାଳେ ଯାହା ଯିବା କି ରହିବା କି କଣ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯାତ୍ରା କରିବା ଦରକାର। ସେଠୁ ଯାତ୍ରା କରିସାରିଲୁ। ରାତି ଭିତରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଛି। ମୋତେ ଜଗିକି ରହିଲେ। ମାମୁନି ଆସୁଥାଏ ଯାଉଥାଏ। ମାମୁନିର ବେଗ୍ 3ଟା ଥିଲା। ମାମୁନି କହିଲା ମୁଁ ତ ଆଉ ରହିବିନି ଆଜ୍ଞା। ଯାତ୍ରା କରିସାରି ମାଡ଼ ଖାଇକି ଆଉ ରହିବି କି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ। ବାବୁ ତ କିଛି ବୁଝିଲେ ନା। ବାବୁ ଓଲଟି କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ମାଡ଼ ହବ। ବେଗ୍ ଆଣିକି ଗାଡ଼ିରେ ଦେଲା। ମାମୁନି ଗୋଟେ ଦେଲା। ଡ୍ରେସର ଗୋଟେ ଦେଲା। ସେମାନେ ଦେଇଦେଲେ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆଟି ହାତରେ ଗୋଟେ ବେଗ୍ ଦେଇଥିଲା 20-21 ବର୍ଷ ଛୁଆଟେ। ସେ ପିଲାଟି ବେଗ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ସେଇ ନେତା ମ୍ୟାନେଜର ଭାବ ମ୍ୟାନେଜର ଡାକିଲେ ଏଇଠିକି ଶୁଣିଲୁ। ତାକୁ ଡାକିକି ନେଇକି ନିର୍ଧୁମ ମାଡ଼ ପରେ 22ଟା ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି ମୁଣ୍ଡରେ। 20-21 ଭିତରେ ହବ। 22ଟା ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିଲା ପରେ ସିଏ ତାର ପଳେଇଛି କୋଉଠିକି ନା 12ଟା ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସରି 22ଟା ନୁହେଁ 12ଟା ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିଲା ଭିତରେ ସିଏ କହିଦେଇଛି ନା କାହିଁକି ସକାଳୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା କୋଉଠିକି ବାଲିଆପାଳ ଥାନା। ସେଠି ଆଫଆରଟା ଦେଇଛି। ତାପରେ ମୋ ତା ସହିତ ଆଉ ଦେଖା ହେଇନି। ଛୁଆଟା ହଁ ଆଫଆର ଦେଲା ପରେ ଆମେ ତାପରେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଲୁ। ମୋତେ କେହି ଅଟକେଇ ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲିକ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ମାଲିକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିନି। ନା ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଥାନ୍ତି। କେହି ପଦେ କେହି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। କେହି ହେଇପାରେ। ସାରା ଦୁନିଆ ଜାଣି ସାରିଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କଣ ଅଛି? ନରିପଣ୍ଡା କେସ୍ ହଁ ନା ଶୁଣିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ କଳାକାର ହେଇକି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଏଠି କଣ ମାଡ଼ ଲୋକ ଲଗେଇକି ତତେ ରେପ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିମୁ ଏଠି ମାଡ଼ ମାରିକି ତ ଡେଡ୍ ବଡି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପଠେଇଦେବେ। ଏକଥା କିଏ କହିଲେ? ନା ମ୍ୟାନେଜର ବସନ୍ତ କହିଲା ବାବୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଥରେ ଗରମ ହେଲେ ସେ କଣ କରନ୍ତି ତମେ ଜାଣିବ। ଡେଡ୍ ବଡି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ। ଏକଥା ବି ଆଫଆରରେ ମୁଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତାପରେ ଯାହା ହଉ ଲେଟ୍। ତାପରେ ସକାଳ ହେଲା। ମୋ ବାଟରେ ମୁଁ ଆସିଛି। ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କଣ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଥାନା ସହାୟତା ନେଇଛି। ମହିଳା ଥାନାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। 100%। ଆଉ ବୋଧେ ଏ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଯିବିନି।
ଭିକ ମାଗି ପାରେ ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ को ବାପି କୁମାର କେବେ ଯିବନି ଆଜ୍ଞା। से पार्टी रे आगुरु मु 7-8 वर्ष थिली जेतବେଳେ शिव प्रसाद लेंका मालिक थिले ये जेतବେଳେ मालिक होला पर आंक पाखरे मु 3 वर्ष रहिलेनी तुलसी रे तापरे आसिली अशोक सम्राट को 2 वर्ष गत वर्ष तुलसी रे ना अशोक सम्राट थिला बेले किछि कंप्लेन नाही पैसा रे कंप्लेन अछि ना कोउथरे कंप्लेन सब सुरखुर रे चलथिला एई वर्ष जा डिस्टर्बेंस अपन परवर्ती वर्ष को चेंज करथांगा ना सेठी रहिथांगा ना रहिबा पई से एग्रीमेंट करिथिले 2 मास आगुरु एग्रीमेंट करिछन 3 मास आगुरु मो से तो कमिटमेंट करछन रहिया पई तापरे ए गंडगोळ बेले आ किछि से कथा रहिछि सेमति पेंडिंग हेगी रहिछि आ तो पूर्व रो घटना हेतला कि नांदू परिसर रो घटना हेतला आगे आगे नांदू सॉरी कोन हरि पडा आगे हरि पडा जो घटना हेतला से पजन से न्याय पाइ गयो अपन को न्याय मिल परिबो निश्चित अपन आईन पर पहुंचा अछि नरी पंडार किछि जदि गलती थाई पारे कि कोन किछि गोटे कोन हेता नरी पंडा को बाडांतु नंबर सेटा समस्त जानि सारचन दुनिया किंतु मु कहूची मु न्याय पाइबी ही पाइबी 100% जदि मु किछि भूल कहूची हाई कोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट हो मते फांसी दो मु मानिया पई राजी अछि कलाकार संग जणे भी नाही कलाकार संग नरी पंडार केस रे सहायता करचंदी कोन हेला आज्ञा नरी पंडा अलगा पार्टी गले से कथा चपी गला मु न्याय पाइबी ही पाइबी काला मु भूल किछि कहि नाही किछि मु भूल कहिनी एति कि पुलिस ऊपर मोर आशा भरोसा संपूर्ण भाव रे अछि जेमिति नरी नना कहिथिले मु भी सेमति कहूची संपूर्ण आशा भरोसा अछि साई बाबांका आशीर्वाद अछि जगन्नाथंका आशीर्वाद अछि 100 रु 100 मते न्याय मिलियो मु कोनोसी फर्जरी कथा कहि नाही साथी कलाकार माननकु कहिबी जे आपण माने काहे कि अन्याय तो किछि करि नथिली आपण मो पई टिके बाहरीबा दरकार थिला अटकेबा दरकार थिला कमिटी भाई मान बाहरिया माने कोनोसी गोटे गंडगोल हेले लोकन पाखरे लोक किछि अटके दियंती किंतु आपण माने केही किछि अटकौ नांती थिया कि देखुचंती एटा ठीक ठाक लागिलानी सेटा मु तो कहि परिबिनी कारण तांको सहित मु बेसी मिसिनी ना मु जस्ट आसिले मते अटैक करले मु तो केमिति कोन कहबी कलाकार मानक भितर यूनिटी रहउनी बोले बारंबार एमपी केस होउची के मालिक मानकर मनमानी चलीची के आम कलाकार भितर माने यूनिट नाही आज्ञा एटा सत कथा आज पर्यंत संघ गोटे जिनस सी मु एपर्यंत जानी कि आम दिजन के कंटाक्ट करना से संघ आ बेसी किसी पेसेंस ना बहुत दुखर अच्छे नमस्कार आज्ञा।